Ini nih main molan nak, yang tadi yang lain biar aneh terus bisa. Mengingat Terus Tes ini. Terus tes. Ikonnya mana, Bib? Bib, ikonnya mana? Jadi katanya, wah ada dulu. Santai dulu. Ambil situ tuh yang dari situ. Oh, teman yang ini nih. Ya, situ dong. Kita mau lihat menantang mereka aja. Ya Habibi, ya Habibi, bolehkah aku bagi air putih? Nah, belum belanja. Oh, belum belanja, siap Habibi. Pelan. Boleh Habibi ya. Air keran campur garam boleh, Bib? Ini dia air keran tuh. Jangan ntar sakit perut. Itu ya. Salahin lagi. Bib, taruh sini nggak apa-apa kan, Bib? Enggak. Enggak ada sedekah. Ah, di bawah. Nah, lu tinggal taruh di doang. Nggak ada curut kan, Bib? Banyak. Sehat Habibi. Habibi, sekarang Habibi. Bibi, jangan sini di. Nah, jangan tempatnya lebar, ada bikin sempit. Begitu ya. Mau deket sama orang soleh, Makanya jangan bikin orang sempit. Aneh yang yakin nanti. Rantum dah, pribadi yang ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين ثم إلى الإمام المهاجر الله محمد بن عيسى والإمام الفقيه مقدم محمد بن علي العلوي والإمام علوي الفقيه والإمام عبد الرحمن السقاف وإلى الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم ومن حولهم أجمعين وجميع ساداتنا آل العالمين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى والدينا وأولادنا وأهلنا وأمن انتسب إلينا ومشايخنا وإخواننا في جمعيات وسركوبيات وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد اسلك بنا رب
ربي خير محيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفوا يا ربي صل على محمد وانفي المعادي واصرفه وارداع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه وردا يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نهل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد ربك بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Spontan, tiba-tiba muncul aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادنا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا ما آلك وأطهار ما دين سرك أسماء فهم سفن النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام همتي
دينك أسباه لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأسجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدهى والها النسوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم تأسوا وأذهب رانا فاستاذت الأرواح تستاق اللقاء وتهل تسأل ربنا رضوانا آل المحبين هكذا فاسمع إلى سير المصطفى ورهيف الآذانا وانزل إلى أوصاف طه المجتبى وأجل قلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنسانا واستشرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفد من غفلة عن ذا وكن يقظانا وانظر إلى أسرار رب لم يزل ينقلوني بين الخيار مصانا لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاهه إلهي صانا طهره الله حما اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر توقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك وإليك تعالى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نصر الإله نعوده في القطب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا ينبذروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمسون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع عنا قد لا أتوانا حتى هنا نرفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء
حمد الله كلا بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عن أطاه نحانا لله كالذكر وصف محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك وإليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمتع محمد بكر صديقي خير صديق صديقي سيد الغرفاء نرجو من فضل مولى أن يعلنا بشفاء ولنمدح محمد عمر بالخطاب وبشير بالجنة وبالعدل شيئا نرجو من فضل مولى أسري به حالنا ولنمدم محمد عثمان بن العفان كنز الحياة والإيمان ومشتكى ضعفاء نرجو من فضل المولى اقضي حوائجنا ولنمدم محمد كرم العالي حيدرا سر نبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من فضل مولى فنرج به همنا البشير النذير وسراج المبين سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير الذي وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت بلوغ أحمد عن إذن ما شاء وقد كان حملت به أم آمنة بعضوة بمن لها آل له مكانا
من والد المحتار عبد الله بن المطلب رأى برهانا قد كان يعمر نور طاع وجهه وشرائنا ونعم سوي أيانا وهو ابن هاشم الكريم شمل ابن عبد الرحمن ابن قسي كان والده يدعى حكيم شعنه قد اعتلى هذا بذلك سنا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا فهناك خلق وعلم برفه إلا إسماعيل كان للعابد عوانا وحينما حملت به آمنا لم تشيء يأخذ نسوانا وبها حاط لطفي من رب السماء أقصى اللذى والحمى والأحزان ورأت كما قد جاء ملت به أن المهيمن شرف أكوانا بالطهر ما في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض فقدرها رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلق والنفس وزن العرش ومداد الكلمات وتجلت أنوار من كل جهات فقط ميلادها مشفع رهانا وأقول لفجر أبراج سمس الخدع زهر الحبيب غرما ومصانا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافى صاحب القدر المرافى فملا نور النواهي برسول الله أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا شرك تصدى ودلوات الهداية برسول الله وهما كفر تزازا يا نبي
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika marhaban ahlan wa sahlan bika ya zakaril arfa ya imam al-risalah ya Rasulullah man bihil afatu turfa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika anta fil hasri maladun laka kulul khalqi tabza wa yunaduna tarama ya Rasulullah qad daha min hawlin afza ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini marhaban falaha anta fatasjud marhaban wa tunadas fatusaffa marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini marhaban fa alaikallahu salla marhaban mabadan nuru wa sya'sya marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini marhaban wa bika rahmana nas'al marhaban wa ilahul arsi yasma marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi musyaffa ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi musyaffa ya Allah ya azim al-mani ya Rabb ya Allah samlana bi mustamas madma ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi musyaffa ya Allah bihi fanzur ilayya ya Allah watina bi kulli marma ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi musyaffa ya Allah waqfina kullal balaya ya Allah wa fa'il afati warfa ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi musyaffa ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasqina ya Rabb abisna biha ya haqqal yahma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqtimil umra bihusna wasilil ukhba wa marja sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
syamalahu husnu tajamma. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmadatul wa ali wa sahabat masyanasya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati nabiyyi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat perkumpulan yang dilandaskan di dalam ketakwaan. Kita baca maulidnya Nabi bareng-bareng, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, kita berzikir, yang mana tidaklah seseorang itu bisa berzikir menyebut nama Allah melainkan sebelumnya dia sudah disebut terlebih dahulu namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dihadirkan Allah di majelis ilmu ini, majelis bulanannya yang biasanya minggu kedua agak dimajuin. Karena insya Allah di minggu depan itu kita ada haul solo yang mungkin sebagian yang berangkat pada belum pulang tuh. Iya. Jadi kita majuin 1 minggu. Alhamdulillah kita masih ngumpul lagi dalam perkumpulan yang luar biasa, yaitu Istighala bil ilmi min afdalit ta'at. Kata Imam Nawawi dalam Muqaddimah Minhajul Talibin, menyibukkan diri untuk belajar ilmu itu adalah min afdalit ta'at, termasuk bentuk ketaatan yang paling afdol, yang paling besar pahalanya dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini karena bahasannya masih tentang ilmu, nanti insya Allah kita akan bahas. Makanya kan kita nih baru aja melalui bulan Maulid kan ya, Masya Allah yang hadir Maulid di mana-mana. Kemudian kemarin di akhir bulan Rabiul Awal itu banyak acara Maulid besar-besaran itu kan ya. Ada di Al-Hawi, ada di Kuitang, ada di luar Batam dan di tempat-tempat yang lainnya. Setelah itu apa? Setelah itu apa yang kelanjutannya itu apa? Apakah hanya cukup di majelis Maulid saja? Kemarin itu disebutkan kita nggak mungkin bisa kenal dengan Nabi Muhammad hanya dengan hadir di majelis Maulid. Antum mau kenal sama Rasulullah hanya dengan hadir di majelis Maulid nggak akan cukup ya ikhwan, nggak akan cukup. Rasulullah itu terlalu luas. Itu tuh sampai sahabatnya Nabi yang paling dekat siapa? Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu ketemu sama Sayyidina Uwais bin Amir Al-Gharani itu. Padahal Sayyidina Uwais itu tabi'in ya, tabi'in generasi setelah sahabat. Dia gak sempat ketemu sama Rasulullah padahal satu zaman. Kenapa? Dia punya ibu sebatang kara, gak boleh nikah. Itu gara-gara itu. Apa kata Sayyidina Uwais kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, yang sahabat yang luar biasa, khulafa ar-rasyidin yang sangat tinggi keilmuannya dan sangat dekat dengan Rasulullah. Apa katanya? Yang kalian kenal dari Nabi Muhammad itu hanyalah bayangannya, cuman bayangannya doang yang kalian kenal dari Rasulullah tuh. Ma ya'rifu Muhammad ila rabbu Muhammad. Gak ada yang betul-betul kenal dengan Nabi Muhammad kecuali Tuhannya. Jadi majelis Maulid itu lebih kepada pelecut ya, starting point, awal mula. Yang tadinya kita itu malas untuk belajar, malas untuk ibadah, yang hatinya kita kotor, jadi pelecut kita. Oh iya, kita ta'adzim cinta sama Rasulullah. Berarti kelanjutannya apa? Orang kalau mahabbah itu dia penasaran dengan sosok yang dia cintai. Gak cukup hanya dengan dihadir di majelis Maulid. Bagaimana sih sejarahnya Nabi? Bagaimana sih hadisnya Nabi? Bagaimana sih ilmu yang diajarkan oleh Nabi?
Jadi perlu hadir di majelis ilmu. Nah tuh apa kalau gobul tuh tanda-tandanya itu tuh, di antara tandanya tuh ya kita hadir majelis maulid itu gobul apa ya, semakin apa penasaran kita dengan sosoknya Rasulullah, maka dia akan semakin semangat untuk hadir di majelis ilmu. Bukannya males, bukannya semangatnya cuman acara gede doang ya, panggung gede yang ada petasannya, yang ada lampu sorotnya, semangat ya. Kalau kajian ilmu malas ya ikhwan, itu majelis maulid bagus, majelis zikir bagus, majelis sholawat bagus, majelis ilmu pahalanya lebih gede, pahalanya lebih gede dan lebih disukai sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pernah suatu ketika tuh Rasulullah masuk ke dalam masjid, ada 2 halaqah itu perkumpulan gitu kan ya, apa kayak bentuk lingkaran gitu tuh. Yang pertama membaca berzikir. Yang pertama kelompok yang pertama berzikir, kelompok yang kedua kajian ilmu, bahas fikih gitu kan ya. Kata Nabi apa ya? Dua-duanya sama-sama bagus, tapi yang satu lebih bagus daripada yang satu lagi. Apa tuh? Majelis ilmu. Iya. Orang hadir di majelis ilmu, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya sombong jadi tawadhu, yang tadinya riya jadi ikhlas, yang tadinya akhlaknya bobrok jadi baik ya. Ya, ayo karena majelis ilmu itu yang mengundang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Masa iya sih kita ngaku cinta sama Rasulullah ngundang, kita nggak mau datang? Yang ngundang siapa? Rasulullah yang ngundang. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, Allah bilang dalam Al-Quran, istajibu lillahi wa rasul, jawablah panggilan Allah dan juga Rasul, idza da'akum lima yuhyikum, bila mana keduanya memanggil kita untuk hal-hal yang menghidupkan jiwanya kita. Jadi yang ngundang siapa? Yang ngundang adalah Rasul dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kelanjutannya, jangan euforia setahun sekali doang tuh, udah ramainya pas lagi maulid doang, udah habis gitu apa? Setelah itu apa? Nah, udah makanya tuh yang bentar lagi kita bakal diadain haulnya nih, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang kitab Maulid Simtul Durar tuh, beliau berkata, tanakkuru waqti awrasal husna wal hamma, kemungkaran di waktuku ini, waktunya beliau ya 130 tahun yang lalu. Itu awrasal hamma wal ghamma, bikin kesedihan, husna wal hamma, bikin sumpah, bikin mumat, ya enggak? Beda sama mumatnya kita. Kalau kita mumatnya kan nggak jauh dari dunia kan ya, mumatnya urusan dunia. Ini mumatnya orang soleh, aulia kayak gimana? Wa kaifa wa ahlul waqti qad ahmalul ilma. Kok bisa sih orang-orang tuh mereka punya waktu, punya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ahmalul ilma, mereka nggak tertarik untuk belajar ilmu agama, nggak punya minat gitu, malas gitu kan ya. Apa kata beliau? Ajibtu liman bil jahli yarwa, aku heran, aku nggak habis pikir sama siapa ya? Tuh sama orang yang rela dengan kebodohan, Siapa tuh orang yang rela dengan kebodohan? Allah kasih dia bil jahli yarwa wa rabbuhu atahalahu min faydi ifdalihi fahma. Allah kasih dia waktu, Allah kasih dia rezeki berupa badan yang sehat, waktu yang luang, motor ada, mobil sebagian ada juga nggak ada mobil, nggak ada motor, bisa minta disamper, nggak ada yang nyamper, bisa pesen Gojek online atau kendaraan online, bisa kalau kita mau, bisa. Cuman kalau memang dari awalnya sudah nggak ada kemauannya, hati-hati. Sumalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Itu semua tuh nikmat-nikmat pemberian Allah yang akan dipertanyakan nanti. Kamu mau ngejawab apa nanti di hadapan Allah? Kenapa kamu kok majelis ilmu banyak di Tangerang banyak ya enggak? Di Jakarta banyak. Kenapa kamu nggak pernah hadir? Mau kasih alasan apa? Mau kasih alasan apa? Silahkan siap-siapin tuh alasan ntar di hari kiamat. Silahkan itu disiap-siapin tuh alasanmu nanti di hari kiamat ya. Makanya alhamdulillah kita bisa kumpul masuk ke pasal yang kedua, masih tentang ilmu. Al-faslus tsani fima warada minal hadis, hadis-hadis yang menerangkan kemuliaan ilmu ya, fi fadlil ilmi wa ahli wal hati ala talabihi. Mudah-mudahan menjadi
pelecut semangat kita untuk rajin hadir di majelis ilmu ya. Sebisa mungkin selagi waktu kita yang masih ada, jangan nyesalnya ntar pas udah sibuk urusannya udah banyak, nggak bisa ditinggal, nyesal sekarang. Kenapa dulu zaman aneh masih banyak waktu aneh nggak mau hadir gitu. Jangan jadi orang yang sehat nyesalnya pas udah sakit. Nah, kenapa itu dulu aneh waktu aneh masih sehat tuh badannya, masih muda, masih segar bugar gitu kan ya. Jangan nunggu tua dulu. Ntar dah hadir majelis ilmu kalau udah tua, kalau udah tua. Sekarang masih muda, puas-puasin dulu nih masa muda nih. Lah iya kalau umur panjang. Emangnya ente tahu berapa lama ente ngontrak di atas bumi ini? Ngontrak, orang kalau ngontrak disuruh angkat kaki sama yang punya nggak bisa nolak. Kita ngontrak di dunia, ngontraknya sama Allah. Cuman ngontrak di dunia ini jangka waktunya sama Allah nggak dikasih tahu kapan berapa waktunya. Ada yang kontrakannya 30 tahun, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Cuman sebagian orang kontrak saking bagus itu kontrakan, dia lupa kalau di kontrak. Pak saking bagusnya itu, padahal itu kontrak. Lupa dia kalau dia kontrak. Ya itulah perumpamaan orang yang udah keenakan ngumpulin duit, ngumpulin cuan, dia lupa kalau dia tidak diciptakan untuk nyari uang. Iya. Sampingan itu sifatnya apa? Sampingan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak tuh dia nanti dia menolak apa lagi meniti karir nih, wah puncak karirnya enggak, karirnya lagi mentereng-menterengnya nih, lagi tinggi-tingginya ya, duitnya lagi banyak-banyaknya, lagi naik daun ya, udah kayak ulet kek, kayak ulet apa, ulet bulu. Tahu-tahu dipanggil sama Allah umurnya. Bisa nggak diprotes? Ya Allah, tanggung ini kan Anda lagi udah ngebangun merintis bertahun-tahun, masa mau udahan sih? Itu kontrak ya. Jangan sampai kita apa kayak Imam Ghazali bilang tuh di dalam Ihya Ulumuddin apa fa'alam anna ghida al-ilmu wal hikmah. Ketahuilah makanan hati itu tuh yang dikasih makan jangan lambung doang ya. Makanan hati itu apa? Ilmu sama hikmah. Tuh kasih nasihat agama, ilmu agama, zikir. Itu adalah makanan hati. Faman faqadahuma faqalbuhu marid wa mautuhu lazim. Siapa orang yang kehilangan keduanya, apa itu? Ilmu enggak dapat, hikmah juga kagak. Maka apa? Faqalbuhu marid. Jiwanya dia, hatinya dia sakit. Wa mautuhu lazim. Wah, matinya tinggal nunggu waktu doang ya. Sama di lambung. Lambung makanannya apaan? Makanan sama air minum kan ya. Kalau nggak ada makanan, nggak ada air minum, sehari perih, 2 hari mahnya kumat, 3 hari pingsan, 4 hari mood. Iya. Sama lambung perlu dikasih makan, jiwa kita juga perlu dikasih makan. Fana'udzubillah min yaumi kasfil ghita, kata beliau, aku minta perlindungan pada hari ketika apa? Tirai ini disingkap. Apa tuh tirai yang menghalangi kita dari perkara-perkara ya, itu kan ya. Ada di sini yang udah bisa melihat malaikat. Sebelah kanan kiri itu ada yang bisa melihat alam barzakh kan? Alam barzakh dalam kubur. Ada yang udah bisa melihat surga neraka? Gak ada kan ya? Kenapa gak ada? Itu ada tirai penutup sapir yang dibikin sama Allah Subhanahu. Itu tirai kapan dibukanya? Ketika orang pertama kali nyawanya dicabut tuh dari ujung kaki itu dicabut. Nah, malaikat nampak semua tuh sekarang. Yang tadinya dia nggak ada. Nah, apa yang kata Imam Ghazali? Fana'udzubillahi min yaumi kasfil ghita. Aku minta perlindungan pada hari tirai disingkap. Kapan tirai itu bakal dibuka? Entar kalau kita mati. Fa innan nasu niyamun, orang tuh udah kayak lagi tidur ya. Fa idza matu intabahu. Kapan bangunnya? Kalau dia mati baru dia bangun. Makanya alam anna dinal islami qa'imun ala asasil ilmi wal ma'rifat. Ketahuilah agama Islam itu terbangun dengan pondasi ilmu dan pengetahuan. Fala yanbaghi lil muslim an yakuna ba'idan an nuril ilmi. Sehingga enggak boleh orang Islam itu jauh dari cahaya ilmu. Kenapa?
Ya agama kita itu berlandaskan sama ilmu. Agama kita berlandaskan sama ilmu. Buddha anjak bisa menyamiratin nabawi, maka dia harus mengambil porsi bagian daripada warisan kenabian, ya. Warisan orang tua diperebutin, ya. Ente pernah dengar nggak kasusnya orang ponakan berantem sama paman, paman berantem sama ponakan, anak menggugat orang tuanya? Gara-gara apa ya? Gara-gara ngerebutin harta warisan. Nauzubillah min dzalik tuh hubud dunya rasul fatihah ya. Kadang hartanya anak yatim diubek-ubek. Ya, nah bukan cerita dari jauh, melihat depan mata orang yang anak kenal. Harta anak yatim diubek-ubek, dituntut, digugat. Untuk apa? Ngerebutin harta warisan. Ini warisan kenabian ente ambil, jangan warisan orang tua doang ya. Warisan kenabian ambil. Siapa tuh warisan kenabian? Al ulama. Fa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama ya, bukan mulama. Ada ulama, ada mulama. Mulama zaman sekarang makin banyak loh. Dia pakai kostum ulama ya. Jubahnya gede, imamahnya 7 lapis, berani ngomong, isinya kosong padahal menang di casing doang, speknya merakbal tapi jelek. Pura-pura jadi ulama, memanfaatkan agama untuk mencari keuntungan duniawi, untuk cari popularitas, untuk cari harta yang sebanyak-banyaknya. Itu sih bukan ulama. Orang gila, orang kagak waras. Kalau ada orang gila pakai kostum polisi, apakah dia jadi polisi? Enggak, tetap aja orang gila. Orang gila pakai kostum dokter ya, pakai jubah putih itu kedokteran tuh ya, pakai stetoskop di ininya dia, jadi dokter nggak? Kagak, tetap aja orang biasa. Ada orang gila pakai kostum ulama, sanadnya nggak jelas. Itu bukan, kita nggak lagi ngomongin yang itu. Ini kita ngomong ulama yang sesungguhnya, yang warasatul anbiya. Bagaimana tanda-tandanya? Nanti ada pembahasannya. Tanda-tanda ulama pewaris Nabi. Warasatul anbiya wa nawabur rusul alaihimus salam. Dan para ulama itu mereka adalah wakil. Mereka adalah mindsetnya mereka tuh wakil. Bukannya ini omongan anak, ini majelisnya anak, ini pondoknya anak. Tahu nggak yang suka ngomong anak siapa? Iblis. Anak khairun minhu, anak. Iblis gitu ya. Anania apa? Dikit-dikit gue ya. Aneh gini. Anak khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin wa ilmu gue banyak. Anak tuh iblis tuh kelakuannya. Pewarisnya Nabi enggak. Mereka tuh mindsetnya tahu nggak apa? Mereka cuma wakil. Wakilnya siapa? Wakilnya Rasulullah. Makanya mereka setiap tutur kata yang mereka ucapkan itu adalah yang diucapkan sama gurunya. Kan Sayyidina Habib Umar pernah bilang, Habib Umar bilang, ana atakalam an lisani syaikhi. Saya berbicara dengan lisan gurunya saya. An syaikhi, dari gurunya, an syaikhi, dari gurunya, dari gurunya sampai ke Rasulullah. Kita ini para ulama itu cuman kaset nggak kaset yang ngomong orang itu apa kaset sebenarnya. Nah kita itu cuman kaset ya, cuman kaset. Ambil nih bagian daripada warisannya kenabian. Karena ya agama kita itu berlandaskan sama ilmu. Kita sholat sehari berapa kali? 5 kali. Itu yang wajib-wajibnya doang. Ibadah itu ada 2, ibadah badan sama ibadah hati. Wah, ibadah hati itu lebih besar nilainya daripada ibadah badan. Kebalik sama juga, maksiat hati lebih besar dosanya daripada maksiat badan. Apa itu ibadah badan? Jelaskan, ibadah badan itu adalah sholat perlu ilmu, wudhu perlu ilmu, puasa perlu ilmu, zakat perlu ilmu, umrah perlu ilmu, haji perlu ilmu. Ada di sini yang melek mata, bangun tidur tak tahu udah futuh gitu, udah ilmu semua. Atau ilmu itu harus dicari
Ada juga ibadah hati. Apa itu ibadah hati? Ikhlas, itu ibadah hati. Sabar, ibadah hati. Zuhud, ibadah hati. Qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit, itu ibadah hati. Tawadhu, itu ibadah hati. Orang ilmunya makin tinggi, tawadhunya makin nambah. Pasti, nggak mungkin nggak. Kalau yang nambah belagunya, berarti ilmunya dia cuma gambar. Ibadahnya dia juga cuma gambar. Atau kata Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang kitab Sulamut Taufiq, yang ngarang qasidah Ya Arhamar Rahimin itu tuh, di kota Masilah di Hadramaut kuburannya. Apa kata beliau? Ya Rabbi ma ma'ana amal. Ya Allah, ana gak punya amalan apa-apaan, gak punya amalan. Wa kasbuna kulla zalal. Usahaku itu sia-sia semuanya. Tapi apa yang aku andalkan kepadamu ya Rabb? Walakin lana fika amal. Yang aku andalkan kepadamu adalah ya harapan, belas kasihanmu. Ana gak ngandelin ilmunya ana di hadapanmu ya Allah. Ana gak ngandelin amalannya ana yang gak seberapa ini di hadapanmu ya Allah. Yang aku andalkan adalah belas kasihanmu. Ini yang ngomong ya Rabbi mama ana amal. Ana gak punya amalan apa-apa. Sholat duhanya 10 juz, sholat witirnya 10 juz, la ilaha illallah 25.000, subhanallah 25.000, zikir-zikir yang lain tuh. Setiap anak tangga di rumahnya pernah khatam Quran di situ. Khatam Quran ya, bukan baca doang. Khatam Quran. Setiap anak tangga di rumahnya. Sini khatam, sini khatam. Tapi dari lubuk hatinya dia yang paling dalam, dia bilang, ya Rabbi ma ma'ana amal. Ana gak punya amalan apa-apaan. Itu ngomongnya bukan formalitas loh. Ada sebagian orang ngomong kayak gini, ana mah gak punya ilmu ya. Dalam hatinya tuh, dengerin tuh, gue tawadhu kan. Allah gak bisa dibohongin, manusia bisa dibohongin. Kalau kita mah bukan tawadhu, ngaku, lebih ke pengakuan. Makanya orang Islam nggak boleh jauh dari cahaya ilmu, nggak boleh jauh, itu fatal akibatnya. Udah pernah kita bahas saya di bulan yang lalu tuh, orang yang jauh dari cahaya ilmu ya hidup di dalam kegelapan. Makanya kita sedih, kita heran, kita prihatin ya. Indonesia nih negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia, kalau nggak salah nomor 2. Nomor 1 Pakistan ya. Iya, Pakistan atau India gitu. Nomor 2 Indonesia. Muslim di sini banyak, tapi kualitasnya belum. Iya, baru kuantitasnya doang. Kualitasnya tapi masih. Buktinya apa? Di negeri kita masih banyak nggak Islam KTP? Ini maaf ya, Alawiyin Islam KTP banyak, bukan nggak ada lagi, banyak. Alawiyin padahal na'udzubillah. Kok bisa kayak begitu? Kita dari gaya berpakaiannya, dari gaya berbicaranya, dari cara dia berpikir, nggak tahu kalau dia orang Islam. Tahu kapan Islamnya dia? Kalau melihat KTP-nya tahu dia Islam. Oh itu Muslim. Di negeri kita masih banyak kayak gitu. Islam KTP, Islamnya tuh cuma status doang. Islam bagi dia, agama bagi dia cuma sampingan. Yang penting itu adalah dunia, yang cuan. Agama cuma sampingan doang. Kebalik ya enggak? Ada orang punya mobil mewah Lamborghini tapi rumahnya dia gentengnya dari seng enggak? Temboknya dari kardus. Kira-kira gila kayak orang seperti gitu. Rumahnya dari kardus, gentengnya dari seng gitu, sebelah kali, tapi dia punya mobil mewah. Ya, ente besar. Mana yang lebih penting? Tempat tinggal yang layak apa mobil nih? Makanya nggak boleh orang Islam tuh jauh dari cahaya ilmu. Makanya kita bersyukur sama Allah ya, di Tangerang majelis ilmu banyak, di Jakarta juga majelis ilmu banyak, habaibnya banyak, kiainya banyak, yang alim banyak. Itu nikmat dari Allah, jangan kita sia-siakan. Nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah menginginkan kebaikan untuk orang itu, cirinya apa? Dibikin dia paham agama.
Allah akan mempermudah jalannya dia untuk dia belajar agama, sehingga dia mempelajari agama dan ilmunya dia nambah meskipun belum banyak banget. Mudah-mudahan kita termasuk ya daripada yang apa seperti itu. Buktinya apa? Buktinya kita dihadirkan di majelis ilmu. Kenapa kita bisa hadir? Karena kita jalan. Kenapa kita bisa jalan? Karena ada bisikan hati. Bisikan hati itu dari mana? Itu namanya ilham dari Allah. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang hebat itu kuat, masya Allah, enggak, bukan. Karena apa? Ilham dari apa? Kalau bisikan baik itu taufik hidayah itu ada dua asalnya, yang dari Allah semuanya. Tapi bisikan yang baik itu tuh khawatir, itu ada namanya dari yang pertama ilham. Ilham itu langsung dari Allah. Ada lagi namanya apa? Dari malaikat. Namanya ulama tuh bilang lamatul malak. Udah kayak apa? Udah kayak apa? Malaikat tuh fungsinya udah kayak ngebisikin kita, udah kayak kita punya teman yang ngajakin kita ke dalam kebaikan. Mirip tuh kayak gambaran-gambaran yang sering kita lihat tuh, sebelah kanan ada yang putih, sebelah kiri ada yang merah. Emang kayak gitu. Itu benar emang visual kurang lebih seperti itulah. Atau emang malaikat tuh kayak gitu. Ayo apa? Hadir ya, ada acara haul, ada majelis maulid, ada maulid di sini, ada majelis ilmu di sini. Ayo hadir. Kamu kan itu malaikat dari apa? Tapi syaitan datang, syaitan. Dibilang apa? Kayaknya agak bendung dah. Udah apa? Lu di bed aja udah. Agak-agak macet nih jam-jam segini nih. Iya. Atau kan ada streaming. Udah lu streaming aja nggak apa-apa. Yang penting hatinya hadir tuh. Syaitan tuh kalau ngomong gitu loh, benar. Syaitan tuh jangan dipikir syaitan gak ada ilmunya dia. Ada ilmunya. Udah nggak apa-apa lu. Ya daripada orang datang ngobrol, sibuk ngobrol, gak ngumpul ya, gak khusyuk, datang doang tapi rohnya jauh. Mendingan ente di rumah streaming tapi rohnya dekat. Yang penting apa? Khusyuk. Diangguk ya juga ya, diangguk tuh habis gitu tuh. Itu padahal bisikannya syaitan. Udahlah, badannya jauh, rohnya jauh lagi. Karena apa? Karena sombong itu sangat menjauhkan seseorang dari Allah. Itu meletakkan hijab tuh, penghalang tirai yang besar antara dirinya dia dengan Allah. Bila mana dia sudah sombong, udahlah nggak datang streaming doang, belagu lagi dah. Ya mendingan gua streaming di rumah khusyuk daripada hadir sibuk ngobrol sama teman di sebelah dulu. Udah nggak datang, belagu lagi. Itu syaitan pekerjaan itu. Makanya dari mana orang bisa tahu tipu dayanya syaitan? Dari hadir majelis ilmu. Kalau nggak belajar gampang dikadalin dia sama syaitan. Gampang banget. Udah kayak nggak ada penghalangnya deh. Makanya Imam Ghazali itu disebutnya dikasih julukan sama ulama-ulama sebagai fadhihus syaitan, pembongkar kedoknya syaitan. Siapa? Imam Ghazali. Kenapa? Orang tuh yang baca kitab-kitabnya Al-Ghazali seperti yang paling awal tuh Bidayatul Hidayah gitu kan ya, atau Arba'in fil Usul, atau Minhajul Abidin, atau yang paling tingginya Ihya Ulumuddin. Itu ketika dia baca tuh tentang tipu daya syaitan sama Imam Ghazali tuh dikasih step-stepnya. Ntar setan ngomong gini, ntar dia 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 gini. Sampai-sampai yang baca tuh tahu aja ya. Iya juga ya. Wah ini gue banget nih. Kayak gitu. Anda pernah buka kajian Nasaihud Diniyah Imam Al-Haddad. Kan memang itu rangkumannya Ihya Ulumuddin itu kan. Bahasanya ringkas, gampang, ada tipu dayanya syaitan. Itu yang hadir ngomong kayak gini, tahu aja kan. Bukan aneh yang tahu, aneh cuma ngebacain kitabnya doang. Ulama-ulama kita yang udah tahu, mereka yang sudah memperingatkan kita tentang tipu dayanya syaitan. Supaya apa? Supaya kamu tidak terperangkap gitu. Makanya tuh di antara tipu dayanya syaitan tuh tahu nggak apa? Dibikin suka nunda. Pengen sedekah, pengen nanggung besok lusa tuh malam Jumat amalan diangkat. Mendingan ntar lo sedekahnya malam Jumat aja. Itu syaitan kelihatannya kayak bagus gitu kan ya. Ente pengen tahajud qiyamul lail, ya nanggung bentar lagi malam Jumat ya kan. Ntar ente qiyamul lailnya pas lagi malam Jumat aja. Itu dibikin apa?
dibikin nunda. Ada majelis ilmu, jauh, oke dah streaming. Kata syaitan apaan? Udah ntar aja di like dulu, ditandain dulu watch later gitu kan ya, ditonton nanti. Ntar nanti ente nonton, sekarang udah dah lo nonton bola dulu kayak apa dulu gitu. Majelis mah gampang, ntar kan bisa ada siaran ulangnya kan ya. Kalau pertandingan bola siaran ulangnya gak seru, udah tahu skornya. Tapi kalau majelis ilmu bisa lihat siaran ulangnya. Gak apa-apa, tandain aja dulu, ntar nontonnya ntar belakangan. Oh ya udah deh, kata dia gitu, nurutin perkataan syaitan. Ditonton nggak? Enggak. Enggak, numpuk tuh like-nya tuh di YouTube-nya numpuk tuh, nggak pernah ditonton sama dia. Gak pernah dibuka. Emang kayak gitu tuh kalau syaitan tuh kayak gitu. Gimana caranya supaya kita jangan makanya hadir di majelis ilmu supaya supaya kita paham. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairihima, daripada hadis Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma'ubidallah bukan yang tadi itu, yang ini riwayat Imam Baihaqi ya dalam Syu'abul Iman. Meskipun sanadnya dhaif, tapi kita Ahlus Sunnah hadis dhaif kita gak buang ke tong sampah, enggak. Boleh diamalkan dalam rangka fadhailul amal. Kalau jadi dalil dia nggak bisa, tapi dalam rangka fadhailul amal. Makanya kita kalau belajar hadis tuh bukan berarti dhaif itu dhaif yang gimana gitu, enggak. Cuma kekurangan salah satu syarat yang menjadikan dia hasan atau sahih. Ini sanadnya memang lemah, tapi boleh kita amalkan supaya kita beda ya sama orang-orang yang manhaj sunnah, manhaj salaf gitu kan ya, yang mengklaim dirinya mereka paling sunnah. Mereka kalau hadis dhaif dibuang ke tong sampah, enggak. Mereka memperlakukan hadis dhaif seperti kita memperlakukan hadis maudhu. Hadis maudhu kita buang ke tong sampah. Apa itu hadis maudhu? Hadis palsu. Hadis dhaif boleh diamalkan asalkan ada di antara syaratnya itu an la yashtadda dha'fu, lemahnya kagak parah. Boleh kita amalkan. Imam Nawawi, semua ulama ahlu sunnah sepakat, Ibn Hajar al-Haythami, Imam Nawawi dan semuanya sepakat hadis dhaif boleh diamalin. Apa katanya? Ma'ubidallah bisyai'in afdala minal fiqhi fid din. Tidak ada ibadah yang lebih afdal daripada pemahaman di dalam agama. Itu ma'ubidallah bisyai'in, cara terbaik untuk menyembah Allah adalah dengan apa ya? Dengan ilmu. Kadang ada orang nggak ada ilmu, sholat 100 rakaat. Ada orang punya ilmu, sholat 2 rakaat, nilainya lebih mahal daripada yang 100. Karena apa ya? Karena ada ilmunya. Makanya berkata Rasul di baru ya, hadisnya Tirmizi wa Ibnu Majah dalam hadis Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, faqihun wahidun, satu orang yang faqih, yang alim, yang memiliki pemahaman dalam ilmu agama, asyaddu ala syaitan, lebih berat bagi syaitan, lebih ditakuti sama syaitan daripada apa? Min alfi abid, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Ibadahnya semangat dia, ibadahnya, masya Allah, salatnya gitu kan ya, puasanya semangat, hadir majelis maulid semangat dia, bagus, sholawatan semangat dia ya, qasidahan, waduh udah nggak paham maknanya tapi paling heboh, nggak apa-apa, bagus, yang penting dia khusyuk kan ya. Apalagi tahu maknanya, lebih lagi bisa terbang orang. Kalau tahu maknanya itu bagus, cuman gitu, gak ada ilmunya ya. Sholawatan dia semangat, bagus. Lagi-lagi ya, anak disclaimer, anak gak ngerendahin majelis sholawat. Sholawatan bagus banget, cuman jangan jauh dari majelis ilmu. Ada orang sholawatannya semangat, sholatnya semangat, tapi ilmunya gak ada. Maka apa? 1000 orang kayak gitu, itu gak ada apa-apanya sama syaitan dibandingkan dengan satu orang yang alim. Meskipun si alim ini ibadahnya nggak terlalu gimana banget gitu, biasa aja. Tapi kebanyakan orang alim ibadahnya hebat-hebat kan. Dari ilmunya tinggi, ibadahnya juga hebat. Tapi nggak pernah bikin mereka ngerasa sombong gitu kan ya. Apa berkata Al-Habib Ali bin Hasan Al-Aqtas dalam kitabnya beliau tuh Al-Qirtas, syarahnya Ratibul Aqtas.
Kamu tahu orang apa? Para ulama apa? Para kibarul aulia dari keluarga Alawiyin, mereka magomnya tinggi banget. Iya. Kenapa magomnya tinggi? Karena ilmunya tinggi. Ilmunya memang tinggi. Ibadahnya memang banyak, tapi magomnya mereka tinggi. Nalahum bisalamatis sudur. Mereka mendapatkannya dengan hati yang bersih. Percuma ibadahmu banyak, ilmumu tinggi, kalau hatimu kotor belepotan, nggak ada nilainya. Makanya orang fakih itu bagi syaitan lebih susah. Makanya syaitan tuh kalau untuk misakin orang bodoh mah bagi dia mah udah biasa. Dia doang biasa aja udahnya, nggak gimana banget gitu. Tapi ada prestasi terbesarnya, udah berhasil bikin orang alim pakai hawa nafsu tuh, menyesatkan orang berilmu, karena itu nggak gampang. Dan bagi syaitan itu adalah apa? Adalah prestasi yang paling besar kalau orang berilmu sudah pakai hawa nafsu itu. Faqihun wahid. Ada satu orang soleh, ibadahnya dia, malam sholatnya hebat, bacaan Qurannya banyak. Enggak. Suatu hari dia lagi capek gitu, badannya dia lagi capek, dibujuk sama syaitan. Udah deh, ya Syekh, udah kan kamu nih badannya lagi sakit, besok aja udah, besok istirahat dulu dah, ya kan? Udah lagi capek lagi, istirahat aja dulu, udah ibadahnya besok aja. Kalau kita orang-orang biasa kayak kita, atau orang yang gak ada ilmunya, ya juga ya, besok aja dah, capek gue udah, daripada gak khusyuk, ntar sholat gak khusyuk, ngapain sholat gak khusyuk? Kata syaitan gitu tuh, udah ente percuma, ente sholat gak khusyuk, waduh. Ente sholat gak khusyuk, ente gak hormat sama Allah. Ente sholat gak khusyuk, ente sholatnya mikirin orang, mikirin utang, mikirin duit. Mendingan ente hatinya dikhusyukin dulu, abis gitu baru ada ente sholat. Saya pun tuh berlihat itu, naudzubillah. Terus gimana dong, Ustaz aneh nih, sholat gak pernah khusyuk ya gak pernah pikir biarin sholat gak khusyuk, gak apa-apa. Bukan gak apa-apa ya, maksudnya jangan tinggalin sholat karena takut gak khusyuk. Ya yang sholat gak khusyuk mendingan daripada yang sama sekali gak sholat. Anda nggak sholat, Anda mau pengen hatinya khusyuk dulu dah. Ntar pas sholat tuh dia kena perangkap yang kedua. Apa perangkap yang kedua? Dia sudah merasa dirinya dia khusyuk, sombong, berarti belagu. Kenapa? Kena jebakan apa? Rangkap dua itu jebakannya dari apa? Dari syaitan tuh. Itu kalau orang nggak belajar gampang kan ya, kena tipu dia, udah habis-habisan udah ditipu udah sama syaitan tuh udah. Bukan, tapi orang alim ditipu kayak gitu, dijawab kayak gini. Hakazah ya Allah, oh gitu, lu mau golin gue, ya udah, gue tambahin ya malam ini apa? Bacaan Qurannya tambahin, sholatnya tambahin, biar apa? Biar kicap sekalian tuh syaitannya tuh. Mau apa itu sekarang? Gue tambahin. Kata syaitannya enggak, yang kayak begini ngapain digodain? Berat bagi syaitan tuh nipu orang berilmu itu nggak gampang. Itu sesuatu yang berat. Makanya ini sebagai penutup ini aja ya, dari hadis daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu, aku mendengar sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini sering kita dengar nih hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang menempuh suatu jalan, dia OTW dari rumahnya itu kan ya, ngambil kunci motornya, jalan kaki atau naik sepeda, menempuh jalan, ngapain? Yaltamisu fihi ilman, untuk OTW belajar ilmu agama. Salakallahu bihi tariqan ila jannah. Allah pun akan mempermulus jalurnya dia nanti untuk masuk ke dalam surga. Berarti kalau itu kan teksnya kan gitu ya. Mafhum kebaliknya gimana? Orang yang berat untuk hadir di majelis ilmu, udah jalur surganya pun akan semakin berat. Wa innal malaikata laqada'u ajnihataha, dan malaikat itu membentangkan sayapnya li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk ya, ridwan bima yasna, karena malaikat puas dengan apa yang mereka kerjakan. Majelis ilmu syaitonnya banyak, karena pahalanya gede banget, syaitonnya juga makin banyak.
Makanya fenomena seleksi alam dalam majelis ilmu itu bukan sesuatu yang mengherankan. Emang kayak gitu. Apa itu fenomena seleksi alam? Awal bikin buar, rame enggak? Rame pertama kali bikin, antusias. Terus bikin yang kedua masih rame. Bikin yang ketiga berkurang. Bikin yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, sisa berapa orang doang? Seleksi alam enggak? Kenapa bisa kayak gitu? Gak heran. Emang kayak gitu. Kenapa enggak kayak gitu? Majelis ilmu, syaitonnya banyak. Gak rela syaitan kita dapat pahala yang besar. Orang jadi ngerti agama tuh syaitan gak mau. Karena dia akan sulit untuk disesatkan. Orang yang ada modal ilmu, ada cahaya ilmu, makanya syaitannya banyak. Gak heran yang kayak gitu ya. Kemudian apa? Malaikat pada girang kalau kita hadir di majelis ilmu. Ajniyat li talibil ilmi radhan bima yasna wa innal alam yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardh, dan alam semesta memohonkan istighfar untuknya, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, bahkan hewan-hewan hatta hitan fil ma, hewan-hewan yang ada di air itu kan ya, di lautan. Wa fadlul alim 'ala abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kaukab. Kemuliaannya orang yang alim daripada abid, orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah ya, ahli ibadah ilmunya gak ada, tapi ilmunya dikit. Apalagi orang yang udah gak ada ilmu, ibadahnya malas lagi. Itu sih udah sama sekali gak masuk skala ya. Apa itu? Taruh di luar lah, tong sampah kan gitu kan. Udah ilmunya gak ada, ibadahnya malas lagi. Yang apa kayak gitu tuh? Gak masuk skala sama sekali itu, di luar udah. Kayak apa? Kafadil qamari ala sa'iril kawakib, bagaikan terangnya bulan dengan bintang-bintang yang lain. Bukan dari sisi ukurannya, karena kan bulan itu sebenarnya kan kecil kan ya, bintang-bintang itu sangat besar, tapi yang nyampe ke kita itu cuma cahayanya doang, saking jauhnya jarak. Kalau mau hitung-hitungan ya, padahal matahari pun ternyata bintang berukuran kecil. Matahari, bintang berukuran kecil. Kenapa kecil? Kenapa besar? Karena paling dekat sama kita. Kemudian apa? Wa inna ulama warathatul anbiya, dan para ulama ya, bukan ulama yang sesungguhnya itu apa? Warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan harta. Para nabi tidak mewariskan dirham, gak mewarisin duit, gak mewarisin tahta jabatan. Tapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, itu kan ya. Maka siapa orang yang mengambilnya, hendaklah mengambil dengan porsi yang banyak-banyaknya kita ambil itu daripada warisan kenabian. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang cinta dengan Rasulullah. Kapan mulainya cinta sama Rasul? Ya itu dengan hadir di majelis maulid. Makanya itu apa? Kata As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kita semuanya kenal kan ya, beliau tuh orang hebat, orang alim yang ahli dalam semua fudud dalam bidang ilmu syariat. Apa kata beliau? Ara anal ihtifala bi maulidin nabi laisa bid'ah hasanah. Menurut aneh, maulid nabi itu bukan bid'ah hasanah. Kalau kita kan maulid nabi itu apa? Bid'ah hasanah, bid'ah tapi yang berpahala. Itu pembahasannya penyelebar lah, kita nggak bahas sekarang. Kalau kata orang, ya itulah tuh saudara-saudara kita tuh yang dikit-dikit musyrik, bid'ah sesat itu tuh. Gak ada tuh pembagian bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Bid'ah ya bid'ah gitu kan. Itu khutbah Jumat mulainya tentang apa? Wa anna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Belum apa-apa udah terakain namanya. Kalau penyalahan lah kita nggak bahas sekarang. Kalau kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, enggak, bid'ah maulid Nabi itu bukan bid'ah hasanah, bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib malahan. Kalau menurut aneh, kenapa bid'ah yang wajib? Kata beliau, ente lihat dah, bahwa beliau tuh meninggalnya tahun 2004 kan ya, apalagi zaman sekarang. Iya, tahun 2004 tuh berarti ya 21 tahun yang lalu ya. Apa? Ente lihat masyarakat kita tuh. Masyarakat kita nih, kalau kajian ilmu mereka kurang berminat. Mereka kurang berminat.
Terus dari mana mengharap mereka, padahal hidupnya hidupnya umat itu nggak boleh jauh dari agama, nggak boleh jauh dari ilmu. Gimana caranya memasukkan ilmu ke dalam hatinya mereka, sedangkan mereka kajian ilmu ini malas, nggak mau datang. Caranya gimana? Memantiknya dengan majelis maulid tuh, apa? Cuma mau ngandelin apa kan khutbah Jumat? Iya, nggak tidur. Khutbah Jumat bentar doang, paling 15 sampai 20 menit. Iya. Itu pun yang nggak tidur yang nyimak. Jadi kesempatan kita untuk mengajarkan agama kepada masyarakat itu adalah dengan ngadain majelis maulid, yang mudah-mudahan dengan dari di maulid itu ngebangunin dia. Oh, ini juga ya, aneh selama ini kok hidup kok gini-gini aja sih, gak paham agama, gak ngerti agama ya. Jadi apa? Jadi starting point ya. Jadi mudah-mudahan setiap majelis maulidnya kita hadirin semakin apa ya, semakin mendekatkan hubungan kita dengan Allah dan juga mendekatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ini aja mungkin sedikit yang apa yang kita pelajarin ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi sarana taufik dan hidayah, sehingga mulai saat ini kita apa menjadi orang-orang yang semangat untuk berburu ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa dulu ya. Ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil waqti mahin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaikati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu lana man awsafu tuhil qulub wa tuhayyil asyana. Wallahi qad asna alayhi kama yusawwir qawlu bina wa yakunu sanana. Lakin hubban fi sara'il qad ba'ali madihi safati rabbina wa hadana. Wa yajtal jannat wal mawaddati hahuna narfa'u aydi fakhrina wa rajana. Bil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilayhi da'ana. Wa khatarihi wa habibihi wa safihi sayyidil wujudi به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى ربنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واصرف بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. علينا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا طلعانا. وربه في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فردد سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس لهنا واشفي وعافي أجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وعصيا عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة
حوبا واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بانتشار بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه حلال دست صحبي والحمد لله في البدر والتلاهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Ya, ini deh, ini tuh berempat tuh Pak. Ini berdua, satu Pak. Berdua. Sekalinya ada lagi. Masih mau dulu. Sini, tiga. Oh, udah itu. Situ boleh, sini boleh. Udah habis berdua. Ini baru dibawa. Kasihan tuh. Ya, cukup. Wajib kita. Hafal nggak sih? Katanya bukti gimana? Walau kan tidak ada prosesnya. Sama semuanya sini mana? Minum gitu. Minum kan itu. Mulai tadi nyari kemana? Saya kan namanya. Makanya bingung ada. Ada nomor.